नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। तेलंगणा मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय, सप्टेंबर मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका। गिम्मा येथे आरोग्य शाळा कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी व्यक्तित्व आणि मानसिक विकास आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले। जिल्हा न्यायाधीश प्रोक्सो प्रकरणावर जागरूकता निर्माण करतात। प्रभाकर राव यांनी पालकांनी त्यांच्या मुलांची काळजी घ्यावी असे सुचवले। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। लंबाडा महिलेच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची JAC नेत्यांनी मागणी। आजच्या सविस्तर बातम्या। विधानसभा समिती सभागृह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक सुरू झालेली आहे। मागासवर्गीयांसाठी 42% आरक्षण जी आज जारी करण्यात मंत्रिमंडळ मान्यता देण्याची शक्यता आहे। पाऊस आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत चर्चा करून महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यताही आहे। पिके, रस्ते आणि इतर नुकसानीबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून मदत करणारा ठराव हा मंजूर होण्याची शक्यता आहे। तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने आधी स्पष्ट केले आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 30 सप्टेंबर पर्यंत घ्याव्या। तर या संदर्भामध्ये या मुद्द्यावरही महत्त्वाची चर्चा होण्याची शक्यताही आहे। तर तेलंगणा मंत्रिमंडळाचे राज्यपालांच्या कोट्यातील MLC बाबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतलेले आहे। त्यांनी प्राध्यापक ए आणि कोदंडराम अझरुद्दीन यांची MLC म्हणून नावे अंतिम केली आहे। राज्यपालाच्या कोट्यामध्ये MLC म्हणून निवड झालेले सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच कोदंडराम आणि पत्रकार आमिर अली खान यांची नियुक्ती रद्द केली। या संदर्भात आज झालेले मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाने या कोट्यातील कोदंडराम आणि अझरुद्दीन यांची नावेही अंतिम केली। जुबली हिल्स पोट निवडणुकीमध्ये काँग्रेसकडून तिकीटची अपेक्षा असलेली अझरुद्दीनला अनपेक्षितपणे MLC म्हणून घोषित करण्यात आल्याने जुबली हिल्सचे तिकीट कोणाला दिले जाईल याबद्दल बरीच उत्सुकता आहे। मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी यांनी माजी मुख्यमंत्री KCR यांची खळबळजनक टिप्पणी केली। ते म्हणाले की कालेश्वरम आयोगाच्या अहवालावर उद्यापासून विधानसभेमध्ये चर्चाही होईल, तर KCR यांनी विधानसभेत यावे अशी सूचना केली। ते म्हणाले जर KCR विधानसभेमध्ये आले नाही तर कालेश्वरममध्ये झालेल्या चुकीची कबुली देण्यासारखे होईल आणि त्यांना विधानसभेत यावेच लागेल। त्यांनी सांगितले की त्यांना तेलंगणाच्या जनतेला उत्तर द्यावे लागेल। तर KCR झालेल्या चुकीमुळे घाबरले आहेत का, म्हणूनच ते न्यायालयात गेले नाही असे ते म्हणाले। आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी व्यक्तित्व विकास, मानसिक विकास खूप महत्त्वाचा आहे। आरोग्य शाळा कार्यक्रमाचा भाग म्हणून त्यांनी शनिवारी बोरज मंडळ गिम्मा जिल्हा परिषद हायस्कूलमध्ये एक विशेष कार्यक्रम घेतला। तर ते म्हणाले की लहान वयातच निरोगी सवयी लागणे हे खूप महत्त्वाचे आहे। स्वच्छता, पोषण आणि व्यायाम यासारख्या मुद्द्यांची चांगली आज असण्याची सल्ला त्यांनी दिला। मानसिक शारीरिक आरोग्य आपले भविष्य ठरवते हे म्हणाले। शिक्षणाबरोबरच आरोग्याची काळजी घेण्याचा सल्लाही दिला। नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळेच्या परिसरामध्ये रोपे लावून पर्यावरण रक्षणासाठी काम करण्याला सर्वात सांगितले। మీరు డైలీ కూడా పాటిస్తున్నారు। సో వాట్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్టివ్, దాని గురించి కూడా మీరు చెప్పారు దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ హావింగ్ ఎ గుడ్ హెల్తీ హ్యాబిట్, ఎ గుడ్ హెల్తీ లైఫ్, డైలీ మంచిగా ఆరోగ్య అలవాట్లు ఉంటే మీరు చదవడం పైన ఫోకస్ చేయగలుగుతారు। చదవడం పైన ఫోకస్ చేస్తేనే, నేను చదవడం కూడా ఓన్లీ ఇక్కడ వరకు మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు మీ 10th వరకు చదవడం మాత్రమే కాదు కదా, 10th తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్ కూడా చేస్తారు, ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ కూడా చేస్తారు, కొందరు ఇంజనీరింగ్, కొందరు డాక్టర్, కొందరు సివిల్ సర్వీస్, గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్ అవి అన్నీ చేస్తారు। ఉంది కదా, మీ అందరికీ లక్ష్యం ఉందా లేదా? సో అవి అన్నీ చేయాలి అంటే అప్పుడు కూడా మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి। కానీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ మనం ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 10-15 ఇయర్స్ కూడా మీరు అట్లానే డైలీ ఆరోగ్యం అలవాట్లు అయితేనే మీరు ఏవైతే గోల్ ఉన్నాయో అవి సాధించగలుగుతారు।
ఆ గోల్ మీద మీరు ఒకవేళ సాధించారు అనుకోండి, మీకు మంచి జాబ్ దొరికింది, గవర్నమెంట్ జాబ్ కానీ ప్రైవేట్ జాబ్ కానీ. ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రైవేట్ జాబ్ లో కూడా మనం మంచి పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే మంచి ఆరోగ్యం ఉండాలి. ఒకవేళ ఆరోగ్యం లేవు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఇంట్లో ఇట్లా డెంగ్యూ వచ్చినాయి అనుకోండి, మలేరియా వచ్చినాయి అనుకోండి, 10 days మళ్ళీ ఇంటి నుంచి బయట రాదు, చాలా కష్టం, హై గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉంటాయి. 10 days మళ్ళీ ఆరోగ్యం ఎట్లయినా పాడింది, చదవడం మానింది, తర్వాత ఒకవేళ ఏమైనా జాబ్ కి వెళ్ళాలి అంటే అది కూడా మానింది. అంటే ఇవన్నీ లింక్ అవుతాయి. మనం ఇప్పుడు మంచిగా చదవాలి అంటే మంచి ఆరోగ్యం ఉండాలి, फ्यूचर में ఏవైతే గోల్ ఉన్నాయో అవి సాధించాలి అంటే మంచి ఆరోగ్యం ఉండాలి. जिल्हा न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रभाकर राव म्हणाले की पोक्स प्रकरणे जितकी मजबूत असतील तितकी शिक्षा होण्याची शक्यता जास्त असेल. शनिवारी त्यांनी आदिलाबाद जिल्हा न्यायालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये माध्यमांद्वारे पोक्स प्रकरणाबद्दल जागरूकता निर्माण केली. ते म्हणाले की जर कोणतीही मुले किंवा या ट्रान्झॅक्टरच्या लैंगिक छळ झाला तर पोक्स या प्रकरण लागू होईल आणि पोक्स प्रकरण दाखल झाल्यानंतर तो खटला मजबूत होईल आणि आरोपीला त्याने काहीही चुकीचे केले नाही हे सिद्ध करावे लागेल. ते म्हणाले अशा प्रकरणासाठी विशेष न्यायालय असतील आणि 1 वर्षाच्या आत शिक्षा होईल. ते प्रकरणे बहुतेक नातेवाईकांमध्ये घडत आहे आणि पालकांनी त्यांच्या मुलांवर लक्ष ठेवावे. ఈ రోజున మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా పోక్సో యాక్ట్ అంటే లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లలకు ఏ విధంగా రక్షణ లభిస్తుందన్న విషయంపై అవగాహన కల్పించడం కోసం ఈ యొక్క సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క చట్టం పోక్సో చట్టం అంటారు. దీన్ని 2012వ సంవత్సరంలో భారత ప్రభుత్వం తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది 16/8/2012 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. తర్వాత 16/8/2019 నుంచి శిక్షలు కూడా మళ్ళీ పెంచడం జరిగింది. ఈ చట్ట ప్రకారం పిల్లలు అంటే ఆడపిల్లలు, మగపిల్లలు, థర్డ్ జెండర్ అంటే మా లింగ మార్పిడి చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా దీని కింద వస్తారు. ఎవరైనా 18 సంవత్సరాల లోపు పిల్లల మీద, ఆడపిల్లల మీద కానీ మగపిల్లల మీద కానీ థర్డ్ జెండర్ మీద కానీ ఎలాంటి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడినా వాళ్ళకి కఠిన శిక్షలు అనేది ఉంటాయి. సహజంగా ఒక ఐపీసీ కేసులు అంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కింద పోలీసు వారు ఏదైనా కేసు నమోదు చేస్తే ఆ యొక్క కేసును నిరూపించాల్సిన బాధ్యత పోలీస్ మీద, ప్రాసిక్యూటర్ మీద ఉంటుంది. కానీ పోక్సో కేసులో ఒకసారి ముద్దాయి మీద గనక కేసు రిజిస్టర్ చేస్తే ఆ బాధ్యత, నేను నేరం చెయ్యలేదు అని నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత ముద్దాయి మీద ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి పోక్సో కేసులో గనక కేసు రిజిస్టర్ అయితే చాలా బలంగా ఉంటుంది. బర్డెన్ అనేది, ఆ బరువు అనేది ముద్దాయి మీదే ఉంటుంది. దాన్ని నేను చెయ్యలేదు అని నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత ముద్దాయి మీదే ఉంటుంది. కాబట్టి శిక్షలు పడటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. చాలా మంది టీనేజ్ పిల్లలు లవ్ పేరుతోటి మైనర్ పిల్లల్ని ట్రాప్ చేసి తీసుకెళ్లటము, ఆ ఊరు ఈ ఊరు తిరగటం, మళ్ళీ తిరిగి రావటం, ఇవి కూడా ఖచ్చితంగా పోక్సో యాక్ట్ పరిధిలోకి వస్తాయి. తద్వారా వాళ్ళకు కూడా శిక్షలు అనేది పడటం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా చిన్న పిల్లలు బంధువుల చేతుల్లోనూ, ఎక్కువ బంధువుల చేతుల్లోనే ఈ సెక్సువల్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ గురవుతున్నారు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంది, వాళ్ళు ఏమన్నా భయపడుతున్నారా, స్కూల్ అంటే భయపెడుతున్నారా, లేదంటే ఎవరైనా చుట్టం పేరు చెప్తే భయపడుతున్నారా కూడా మీరు గమనించాలి. తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుందనేది తరచుగా గమనించాలి. వాళ్ళతోటి తరచుగా మాట్లాడుతూ ఉండాలి. ఏమైనా భయపడుతున్నారా ఏంటనేది చూడాలి. అదేవిధంగా ఈ అవకాశాలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇంట్లో ఉన్నాయి, దగ్గర బంధువుల ద్వారా జరుగుతుంది, పొరుగు వారి ద్వారా జరుగుతుంది, స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు ఆటో డ్రైవర్స్ వాళ్ళ ద్వారా జరుగుతుంది, స్కూల్లో కూడా ఉపాధ్యాయుల ద్వారా కూడా జరగడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలతోటి ఎప్పుడు కూడా తరచుగా మాట్లాడి వాళ్ళ యొక్క ఇబ్బందులను గమనించుకుంటూ ఉండాలి. తర్వాత వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితిని కూడా గమనిస్తూ ఉండాలి. ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉంటే ఈ మాట్లాడటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళతోటి. తర్వాత పిల్లలతోటి స్నేహభావంతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇవ్వాలి. తర్వాత స్మార్ట్ ఫోన్ అవాయిడ్ చేయాలి పిల్లలకి ఇవ్వటం. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు స్మార్ట్ ఫోన్ కొనిచ్చి తద్వారా వాళ్ళ యొక్క పతనానికి నాంది పలుకుతున్నారు. కాబట్టి ఇది కూడా చేయాలి. తర్వాత నేరం జరిగినప్పుడు వెంటనే మీ పరిధిలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేస్తే ఆ ఫిర్యాదులో బాధితురాలు పేరు కూడా రాయకుండా కేవలం ఇంటూ మార్క్ పెట్టి తర్వాత ఆ యొక్క బాధితురాలు స్టేట్మెంట్ని సీల్డ్ కవర్లో పెట్టి మా కోర్టుకు పంపిస్తారు. అంటే బాధితురాల పేరు కూడా, వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పేరు కూడా గోప్యంగా ఉంచడం జరుగుతుంది. ఎక్కడ కూడా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కూడా వాళ్ళ పేరు రావడానికి వీల్లేదు. అదేవిధంగా ఏదైనా రేప్ జరిగినప్పుడు, పిల్లల మీద అఘాయిత్యం జరిగినప్పుడు ఇమీడియట్గా మెడికల్ డాక్టర్ తోటి టెస్ట్ చేయించాలి. తద్వారా ఏంటంటే నేరం రుజువు చేయడానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా ఒక్కోసారి
పిల్లలకి మాయమాటలు చెప్పి వాళ్ళ నగ్నంగా ఫోటోలు తీయటం, అర్ధనగ్నంగా ఫోటోలు తీయటం కూడా జరుగుతుంది. అవి కూడా ఈ పోక్సో యాక్ట్ కిందే వస్తాయి. అలాంటప్పుడు ఆ నిందితుడి యొక్క ఫోన్ సీజ్ చేసి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపించి తద్వారా ప్రాసిక్యూషన్ వాళ్ళు ముద్దాయి మీద నేరం రుజువు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. తర్వాత చిన్న వయసులోనే ప్రేమ పెళ్లి అని చెప్పేసి తీసుకెళ్తారు. అలాంటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తర్వాత కాబట్టి దీని మీద ఒక సెన్సిటైజేషన్ అనేది ప్రతి చోట జరగాలి. అసలు బ్యాడ్ టచ్ గుడ్ టచ్ అనేది కూడా మనం పిల్లలకి చెప్పాలి. ఎక్కడెక్కడ టచ్ చేస్తే బ్యాడ్ టచ్ అవుతుందో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి, స్కూళ్ళల్లోనూ, బంధువుల్లోనూ, స్నేహితుల్లోనూ. తర్వాత ఏదైనా అఘాయిత్యం జరిగినప్పుడు శాస్త్రీయ పద్ధతిలో సాక్ష్యాలను సేకరించి తద్వారా ఈ శిక్షలు పట్టడానికి భారత ప్రభుత్వము, మన హైకోర్టు వారు ఈ పోక్సో కేసుల విచారణ కోసం ప్రత్యేకంగా కోర్టులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాటిని ప్రియారిటీ బేస్ మీద కేసు విచారణ జరుగుతుంది. కేసు విచారణ జరిగేటప్పుడు కూడా జడ్జి గారు కానీ తర్వాత న్యాయవాదులు కానీ ఈ కోర్టు గౌను వేసుకోకుండా సాధారణమైన దుస్తుల్లో ఉండి వాళ్ళకి బాధితులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా, భయపడకుండా, చిన్నపిల్లలు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళతో సాధారణంగా మాట్లాడి ఏం జరిగిందో నమోదు చేస్తారు సాక్ష్యాన్ని. కాబట్టి ఆ కోర్ట్ అట్మాస్ఫియర్ తీసేసి ఒక స్కూల్ అట్మాస్ఫియర్, ఒక ఇంటి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వాళ్ళ పేరు కానీ వివరాలు కానీ ఎక్కడ కూడా సాక్ష్యంలో కానీ జడ్జి గారి తీర్పులో కానీ వాళ్ళ పేరు రాయకుండానే బాధితురాలని చెప్పి రాయటమే జరుగుతుంది. ఇందాక చెప్పినట్టు సాధారణంగా అయితే ఏదైనా పోలీస్ కేసు పెడితే రుజువు చేయాల్సిన బాధ్యత పోలీసు వారి మీద ఉంటుంది. కానీ ఈ కేసులో నేను నేరం చేయలేదని రుజువు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ముద్దాయి మీద ఉంటుంది. కాబట్టి శిక్ష పట్టడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలాంటిది ఎవరికైనా ఇబ్బంది జరిగితే మన జిల్లాలో వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న పోలీసు వారిని సంప్రదించి ముద్దాయిల మీద కేసు పెట్టే విధంగా ముందుకు రావాలి. అదేవిధంగా పోక్సో చట్టంలో ఉన్నటువంటి హక్కుల గురించి మీరు అందరూ తెలుసుకొని మీరెవరూ కూడా ఇబ్బంది పడకుండా, లైంగిక నేరాల బారిన పడకుండా ఉండాలని చెప్పేసి ఆదిలాబాద్ జిల్లా प्रजలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा मतदारचे हे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की ज्यांनी पिके घरे गमावली आहे त्यांनी काळजी करू नये. त्यांनी शनिवारी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाचा दौरा केला आणि पिपळदरी, सालेगुडा, शिवगुडा, लिंगुगुडा आणि या अंकोली या गावाच्या पूरग्रस्त भागांना भेट दिली आणि शेतकऱ्यांचे सांत्वन केले. त्यांनी अलीकडच्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांची शेताची पाहणी केली. त्यांनी बाधित शेतकऱ्यांना धीरही दिला आणि आश्वासन दिले, सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याला न चुकता मदत करेल. पिपळधर येथील पीक गमावलेल्या गरीब पीडित शेतकरी सारिपे कैलाशला त्यांनी 5,000 रुपयाची आर्थिक मदतही केली. సాయం అందుతుంది. సరేనా? సంతోషం. ಇವತ್ತು ದಾರ್ಲೊದ್ದಿ మళ్ళా అది రెండు సైడ్లకి వెళ్ళి కొడుతుంది. ఇది గిడికి వెళ్ళి వచ్చింది 20 గంటకి వెళ్తాడు. లేవు కాబట్టి నీళ్లు లేవు. వర్షాలు ఎంత ఉంటే మనకు మంచిగా పత్తి ఇంకా మీకు మంచిగా వండాలని కోరుకుంటున్నాం. కిడ్నీ దీంతో చనిపోయాడు.
కొంచెం మన ఫీలింగ్ ఓకే కొడుకుంటావా పచ్చికాయలు పట్టుకుని ముందట ముందట ఎన్ని ఎకరాలు పట్టుకున్నావు చూడు పోయినట్టే ఇంటి పక్కకి ఉంటాయి రెండు ఒకసారి ఇస్తే రాలేదు మళ్ళీ ఇంకో కాంగ్రెస్ పార్టీని అందరు మాటలు చెప్తారు, కాంగ్రెస్ ఒకటే పాటలు చేస్తుంది. తమ్ముడు మంచిగా ఉన్నావా? ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలం శివగూడ, లోహారా, సాలెగూడ, చిల్లేటిగూడ, మొరాలగుట్ట ఈ గ్రామాలన్నిట్లలో వరద నష్టం, భయంకరమైనటువంటి వర్షాల వల్ల పంట నష్టం జరిగింది. ఈ గ్రామాలన్నింటినీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రజలకి భరోసా ఇవ్వడానికి, వాళ్ళ కష్ట సుఖాలలో పాలు పంచుకోవడానికి ఈరోజు వరద నష్టానికి గురైనటువంటి పంట నష్టాల్ని పరిశీలించడానికి రావడం జరిగింది. ప్రజలెవ్వరు కూడా అధైర్యపడవద్దు. ఎకరానికి 10,000 రూపాయల చొప్పున తప్పకుండా నష్టపరిహారం అందజేస్తాం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వం ఇది, రైతుల ప్రభుత్వం ఇది, రైతన్నల మద్దతుతో ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం. రైతన్నలే మా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెన్నుముక. ఎవ్వరు కూడా అధైర్యపడద్దు. ప్రతి ఒక్క రైతన్నని ఆదుకుంటాం. ప్రతి ఒక్క రైతుకి మీ ఇంటికే సహాయం తీసుకొని వస్తాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎటువంటి అధైర్యం లేకుండా, నిరాశ నిస్పృహలు లేకుండా దయచేసి ధైర్యంతో ఉండండి. మీకు మీ పంటకు నష్టపరిహారం అందించే బాధ్యత మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ గరీబోళ్ళ పార్టీ, పేదల పార్టీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలు, రైతుల యొక్క అండతో ఏర్పడినటువంటి పార్టీ. మీకు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం తప్పకుండా ఆదుకుంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రైతులందరూ కూడా భరోసా కల్పించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఈ భరోసా యాత్రని మేము చేపట్టడం జరిగింది. प्रजलंदरी కూడా ధైర్యంతో ఉండండి మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. आदिलाबाद आरडीओ कल्याणी यांनी गणेश नवरात्र विसर्जन सोहळा शांततेत पाडावा असं सर्वांना सहकार्य करण्याची विनंती केली. शनिवारी त्यांनी जिल्हाधिकारी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये हिंदू उत्सव समित्या, गणेश मंडप आयोजक आणि मुस्लिम धार्मिक नेत्यांच्या या प्रतिनिधींसह शांतता समितीची बैठक घेतली. त्यांनी सांगितले की जिल्हा प्रशासनाने नवरात्र उत्सव आणि विसर्जनासाठी सर्व व्यवस्था पूर्ण केल्या आहेत. గణేష్ ప్రతిష్ఠ ఏర్పాట్లలో మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు తర్వాత సందర్శించడం జరిగింది. ఇమర్షన్ పాయింట్స్ వద్ద లైఫ్ జాకెట్స్ని పడవలకు కూడా ఏర్పాటు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కూడా ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా ఇన్స్ట్రక్షన్ నిర్వహించడానికి మరియు నిబంధనలకు ముందు రైడ్గా ప్రకటించడానికి కూడా కోరడం. ఏ మేనేజ్మెంట్స్ చేస్తున్నారో అది చెప్పేస్తే తర్వాత సాధారణ విధంగా మీరు మాట్లాడడానికి శాంతంగా అంటే మనకు ఎమర్షన్ వరకు ఎమర్షన్ ఇంకా కొంచెం వర్షం బాగా పడుతుంది, గాలి బురద వర్షం మున్సిపాలిటీ కూడా టీమ్స్ నిర్వహిస్తారు. కుమార్ టీం కూడా మా కమిషనర్ గారు మాకు ఇమీడియట్గా మా టీమ్స్ డివైడ్ అయితే ఎక్కడ 2 ప్లేస్లో కంప్లీట్ చేస్తుంది. అలైన్మెంట్ బట్టి తర్వాత దగ్గరగా గణేష్ మండలంలో గ్రావెల్ పెట్టిన గ్రావెల్ అయితే మనకి आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की ते लारी मालकाच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करतील. शनिवारी आदिलाबाद जिल्हा लारी मालक संघटनेच्या नवीन कार्यकारिणी सदस्यांनी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये सौजन्याची भेट घेतली. अध्यक्ष कासवत, जयसिंग, सरचिटणीस शौकत, उपाध्यक्ष विजय, मानद अध्यक्ष सिकंदर अली आणि इतर सदस्यांना शाल देऊन सत्कार करण्यात आला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी नवीन कार्यकारिणीचा सत्कार केला आणि त्यांचे अभिनंदन केले.
లారీ తీసుకుని నడుపుకుంటున్నారు. మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది, మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా నా దగ్గరికి రండి, నేను తీసుకుంటాను. మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా రండి, ఆల్వేస్ कभी भी आ सकते हैं, हमारा दरवाजा. महसूल अधिकाऱ्यांकडून छळ झाल्यानंतर ब्रेन स्ट्रोकने मृत्युमुखी पडलेली आदिवासी लंबाडा महिलेच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा अशी मागणी लंबाडा जेएससी नेत्यांनी केली. शनिवारी लंबाडा कुटुंबातील सदस्यांनी आदिलाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. शुक्रवारी काही महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितले की सलाई तांडा येथील जमीन तिची नाही आणि तिच्याशी काहीही संबंध नाही. तेव्हा त्यांना धक्का बसला. पुरामुळे पिकाचे नुकसान झाल्याने अधिकाऱ्यांनी जमीन तिची नाही असे सांगितल्यानंतर मानसिक त्रासामुळे तिचा ब्रेन स्ट्रोक झाल्याने मृत्यू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तर तिने आरडीओकडे याचिका दाखल करून कुटुंबाला 50 लाख रुपये भरपाई आणि त्यापैकी एकाला सरकारी नोकरी देण्याची मागणी केली. హలో 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 అప్పటి నుండి కంటిన్యూ కల్టివేషన్ వీళ్ళకి ఆల్రెడీ అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ పట్టా కూడా ఇష్యూ చేసి తర్వాత కొంచెం వేల మండల్లో కొంచెం ఇష్యూ అయ్యి ఆదివాసీ ఇష్యూ అవ్వడం జరిగింది. ఆపేసిన తర్వాత తన ఆరోగ్య వర్షానికి కూడా పంట కూడా కొట్టుకోకపోవడం బాధేస్తుంది. తర్వాత ప్రాబ్లం ఏంటంటే నిన్న సాలై తండాలో రెవెన్యూ అధికారులు అక్కడే ఏదైతే కమలాబాయి చేనుకు వెళ్ళేసి ఎటువంటి నోటీసులు ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వలేదు, నోటీసులు ఇష్యూ చేయలేదు. అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ అమ్మ ఏదైతే లేడీని మన ముందే ఆమె ఉన్నటువంటి వాగులో పంట కొట్టుకోపోయి బాధలో ఉంది, భర్త కూడా చనిపోయారు. ఆమె ఆ చేను చూసి ముందే బాధలో ఉంటే వీళ్ళు రెవెన్యూ అధికారులు వెళ్ళి ఈ భూమి నువ్వు కొనలేదు, నీకు సంబంధం లేదు అన్నట్టు వాళ్ళు మాట్లాడడంతో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్తో ఆమె చనిపోయింది. ఒక గిరిజన మహిళకు ఇంత మరీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్తో చనిపోయిందంటే వాళ్ళు ఎన్ని విధాలుగా ఆమెను మానసికంగా వేధించి ఉంటారు. కాబట్టి ఎవరైతే అధికారులు వెళ్ళారో వాళ్ళని తక్షణమే సస్పెండ్ చేసి వాళ్ళపైన పోలీసులు కేసు పెట్టి వాళ్ళని ఇమీడియట్లీ రిమాండ్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కడ ఇలాంటి పునరావృతం కాకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి మేము ప్రభుత్వానికి అదే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అన్నట్టు సర్వే నెంబర్లో 6 ఎకరాలను 1986లో ఖరీదు చేశారు. అప్పటి నుండి కంటిన్యూగా పట్టా కూడా అయింది. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ పట్టా ఇష్యూ చేసింది. కానీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో మరి ఏమన్నా పార్ట్ బిలో పడింది కదా, అది పార్ట్ బి క్లియర్ కాలేదు. కాబట్టి వాళ్ళకి తెలంగాణ పట్టా రాకపోవడంతో ఎవరైతే మనవాళ్ళు అమ్మినటువంటి వ్యక్తుల మనవాళ్ళు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏదో పిటిషన్ ఇచ్చారని చెప్పి కనీసానికి ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వాలా. ఏదైతే రెవెన్యూ అధికారులు మాది ఏది పడితే అది నడుస్తుందని చెప్పి కూడా ఈరోజు వెళ్ళేసి ఆ లేడీని ఏదైతే గిరిజన మహిళని ఇబ్బందులు పెట్టి అనరాని మాటలు అన్నట్టున్నారు. కాబట్టి ఆమె బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చి చనిపోయింది. కాబట్టి వాళ్ళను ఆఫీసర్లను ఇమీడియట్లీగా సస్పెండ్ చేసి వాళ్ళను రిమైండ్ చేయాలా. మరియు 50 లక్షల ఎక్స్గ్రేసియా ఇచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వాలా. వాళ్ళ పట్టల్ని కూడా ఆ డిఎస్ నుండి తొలగించి వాళ్ళకి पट्टा కూడా మంజూరు చేయాలని చెప్పి మేము లంబాడా జేఏసీ నుండి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान चालू केले आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे. तर प्रजासेवा भवनमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करत आहे. ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం
చేయుత కందిసి నన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బతుకులు మార్చుటకై పయనం కట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను కట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పు स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून एमपीडीओ महेंद्र कुमार यांनी शनिवारी दुपारी बेला एमपीडीओ कार्यालयात राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा एक भाग म्हणून जिल्हा पंचायत अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत आणि प्रभागानुसार या पारुक मतदार यादी प्रकाशित केलेली आहे आणि ती सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये उपलब्ध करून दिली आहे. त्यांनी सांगितले की जर काही तक्रारी असतील तर त्या लेखी स्वरूपात द्याव्या आणि सर्व तक्रारीचे निराकरण केले जाईल आणि स्वच्छ मतदार यादी सरकारला पाठवली जाईल. अनेक राजकीय प्रतिनिधींनी सांगितले की अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये मतदार यादीत अनियमितता झाल्या आहेत आणि त्यांनी लेखी विनंतीही केली आहे. एकाच कुटुंबातील लोकांची नावे क्रमाने यादीत वेगवेगळ्या प्रभागात नोंदवली गेलेली आहे आणि अशा लोकांची क्रमाने दुरुस्ती करावी असे ते म्हणाले. ఒక్కరి భర్త పక్కకు ఒక భార్య వేరున్నారు, భర్త వేరున్నారు, పక్క పక్కన ప్రాబ్లం ఏమంటే సార్ ఒక్క వార్డుని 3 భాగాలు విభజించి 12 వార్డులు తిరగాల. 12 వార్డు తిరగాలి. ఒకటి నుంచి సీరియల్ ఉంటుందా, డివైడ్ అలా చేసిండ్రా, హౌస్ నెంబర్ తో చేసిండ్రా, ఒకటి అమ్మా నాన్న అన్న ఏమో 10వ నంబర్ నుండి 1 నంబర్ వచ్చింది. టోటల్ గా కొత్త వాళ్ళు ఎటు పోయినరు, ఒక దాంట్లో భార్య ఒక దాంట్లో ఉంటే భర్త ఒక దాంట్లో. ఇప్పుడు వార్డులో కేటాయించలేదు కదా, అది ఏ బాధ్యత కరెక్ట్ గా లేదు. ఏ ఊరినప్పుడు అంతే ఉన్నది. నేను వేరే చెప్తున్నా కానీ ఒక ఇంటి ఓటర్స్ అయితే వరుసలో ఉంటారు. 4వ వార్డులో రాకుంటే 5వ వార్డులో రావాలా. సంబంధించిన ఓటర్ లిస్టు ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. వార్డ్ వైజ్గా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా పోలింగ్ స్టేషన్ రాసేయాల్సి మౌఖికంగా లిఖితపూర్వకంగా రాసేయాల్సి ఉంటుంది. గౌరవ అధ్యక్షుడు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారు అదేవిధంగా ఓటర్ లిస్టు పబ్లికేషన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఓటర్ల అభ్యంతరాలు పార్టీ కార్యకర్తల నుంచి అన్ని పార్టీల కార్యకర్తల నుంచి కూడా అబ్జెక్షన్లు తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా బేలా, బాది, దేగాం గ్రామ పంచాయతీ నుంచి అభ్యంతరాలు రావడం జరిగింది. అటువంటి పంచాయత్ సెక్రటరీలు మేము ఈరోజే పిలిపించుకొని మీటింగ్ తీసుకొని సరి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అదే బిఎల్ఓస్, అదే అంగన్వాడీ వర్కర్స్ని కూడా పిలిపించుకొని
వాస్తవంగా వీళ్ళు రాసిచ్చింది కరెక్టేనా, అదే వాళ్ళ సంబంధించిన వాళ్ళ అని తెలుసుకున్న పిదపనే ఇది మేము గవర్నమెంట్కి పంపడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఈవినింగ్ కాల్ ఈ అబ్జెక్షన్స్ మేము గవర్నమెంట్కి పంపడం జరుగుతుంది. అక్కడ నుండి మాకు డిపిఓ నుంచి రోల్ బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ రెక్టిఫై చేసి సరైన ఓటర్ లిస్ట్ తయారు చేసి మళ్ళీ మేము డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. పూర్వకంగానే మనకు రావడం లిఖితపూర్వకంగా వస్తేనే మేము అబ్జెక్షన్స్ రెక్టిఫై చేస్తాము. కాబట్టి మాకు 4 గ్రామ పంచాయతీ నుండి రావడం జరిగింది, మిగతా గ్రామ పంచాయతీ నుండి రాలేదు. అది కరెక్ట్గానే ఉందని మేము భావిస్తున్నాం. అప్లికేషన్ రావాలి, రాకపోతే మేము ఏం చేయాలి. 4 గంటల లోపు ఎవరైనా అభ్యంతరం ఉన్నా మనకు అప్లికేషన్ మా ఎంపీడో కార్యాలయానికి ఇస్తే తప్పకుండా మేము రెక్టిఫై చేస్తాం. 12 వార్డులలో ఓటర్ల జాబితా చూసినట్లయితే మొత్తం తికమకాయ ఉంది. కుటుంబంలో మొత్తం ఉన్నటువంటి ఓటర్లు ఏదైతే సంఖ్య ఉందో వాటిలో ఆ ఓటర్లు అనేటువంటి సభ్యులు ఒక వార్డులో ఫాదర్ ఉంటే ఇంకో వార్డులో మదర్ వాళ్ళది కానీ, పిల్లలు ఒక వార్డులో ఉంటే తల్లిదండ్రులు ఒక వార్డులో ఉంది. అలా కాకుండా ఒక వార్డులో ఆ 12 వార్డులో కూడా అన్ని ఓటర్ల సంఖ్య సమానంగా ఉండాలా కానీ కొన్ని వార్డులనేమో 300 చిల్లర ఉంటే మరియు కొన్ని వార్డులలో 340, 350, 300 ఈ విధంగా వార్డులలో కూడా ఆ సంఖ్య అనేటువంటిది కరెక్ట్గా లేదు. మరి వార్డుని ఎలాగైతే నియమించారో, ఏ ప్రతిపదిగా నియమించారో అంత తికమక ఉంది. కాబట్టి ఏదైతే ఏ వార్డులో ఓటర్స్ ఉన్నారో ఆ వార్డులోనే ఓటర్స్ అందరూ కూడా ఉంటే వార్డు మెంబర్లకు సులభంగా అవుతుంది. ఓటర్లకు కూడా ఏదైతే బూత్ ఉందో ఆ బూత్లపై సరళంగా వాళ్ళు ఓటు వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీనిపైన ఈరోజు బేల గ్రామ పంచాయతీ నుంచి అన్ని పార్టీలకు చెందినటువంటి నాయకులను కలిసి ఎంపీడీఓ గారికి నివేదించడం జరిగింది. కాబట్టి దీన్ని सवరించి కరెక్ట్గా ఓటర్స్ జాబితా అనేది ఉండాలని वारिक కోరడం జరిగింది. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी बाधित कुटुंबांना मदत केली. अपघात जखमी झालेल्या आणि आजाराने ग्रस्त असलेल्या नेत्यांनी धीर दिला. शनिवारी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळातील पिपळधरी भेट देणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आदिवासी काँग्रेस कार्यकर्ते मेसराम चित्रू यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. तर त्यांनी चित्रू यांच्या पत्नीची भेट घेतली आणि ज्या अपघातात त्यांचा पाय तुटलेला आहे त्यांना लवकर बरे होण्याची शुभेच्छा दिल्या. तर त्यांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी 5,000 रुपयाची आर्थिक मदतही केली. आदिलाबाद शहरात गणेश नवरात्र उत्सव जोरात सुरू आहे. अनेक मंडळांमध्ये अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह उत्साही वातावरण आहे. शुक्रवारी रात्री कैलासनगर येथील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये उभारलेल्या या विनायक मंडपामध्ये भजन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. तर पिपळधरी भजन मंडळाच्या कलाकारांनी त्यांच्या आध्यात्मिक भजनांनी प्रभावित केले.
तेलंगणाच्या खोगदूर गावामध्ये संबंधित पंचायत सचिवांनी मंजुरी असूनही 40 इंद्रम्मा घराचे फोटो काढले नाही। त्यामुळे गावातील महिलांनी एमपीडीओ कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले। इतक्या दिवसांपासून फोटो काढणारे पंचायत सचिव आता ते का करत नाही असा प्रश्न त्यांनी केला। तर एमपीडीओ कडून उत्तर मागण्यासाठी त्यांनी कार्यालयासमोर निदर्शने केली। एमपीडीओ महेंद्र कुमार यांनी सोमवारपासून स्वतः येऊन पात्र असलेल्या प्रत्येकाच्या घरांचे फोटो काढतील असे आश्वासन दिले। यासह महिलांनी एमपीडीओचे आभार मानले आणि घरी गेल्या। महिलांनी सांगितले की इंद्रम्मा घरे पात्र गरिबांनी दिली पाहिजे, परंतु पंचायत सचिव इतरांमुळे फोटो काढत नाही आणि त्यांनी पंचायत सचिवांना त्यांचा दृष्टिकोन बदलण्यास सांगितले। रावाली 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 काय अंदर राहू दे बहिणी। मैं नाव रीमा आहे, आम्ही बेला मंडल छो, आम्ही खोगदूर ग्राम आमचा। आम्ही ना काही इथं का आम्हाला घर यासाठी आम्ही ना काही इथं आलेले आहे। आम्हाला नाही का मंडलतून तिकून नाही का घर आले, पण नाही का इकडे नाही का आम्हाला घर नाही येऊ देत आहे। आम्हाला 40 घरं आले, पण 40 घरातून आम्हाला नाही का सँक्शनही नाही होऊ देत आहे। आमची नावं बी नाही आले, आमचे नाही का फोटो नाही काढता, काहीच नाही। त्यासाठी आम्ही नाही का इथं नाही का करण्यासाठी आले आहे। तरी आम्हाला नाही का घर याचे आहे, तरी आम्हाला आमचे लोक नाही का मंदातले थांबवत आहे, म्हणजे आम्हाला घर नाही येऊ देत आहे। घर येऊ देत नाही काँग्रेसवाले लोक थांबवून टाकत आमचे घर, आमचे फोटो नाही, काहीच काढू देत नाही। मग आता असं सारले तर सांगायचं का कसं का, आम्हाला कसं काही पटत नाही आहे। नुसते फोटो काढून देत आहे, फक्त काय तिचं रिझल्ट नाही, काहीच नाही। इथं बसून एमपीडीओ सर बाहेर आले, त्यांना सांगितलं आम्हाला समस्या, आम्ही त्यांना सांगितले आमची। त्यांना असं ठरवलं का आम्ही सोमवार मंगळवार येऊन आम्ही स्वतः येऊन सर्वे करल आणि ज्यांना गरिबांना जे घर नाही ते त्यांना घर मंजूर करल अशी एक। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। तेलंगणा मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय, सप्टेंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका। गिम्मा येथे आरोग्यशाळा कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी व्यक्तित्व आणि मानसिक विकास आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले। जिल्हा न्यायाधीश प्रोक्सो प्रकरणावर जागरूकता निर्माण करतात। प्रभाकर राव यांनी पालकांनी त्यांच्या मुलांची काळजी घ्यावी असे सुचवले। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। लंबाडा महिलेच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जेएसी नेत्यांनी मागणी। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।